الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kita sambung dengan doa pemelihara diri 118. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر كل شيطان وإنس وجن وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية، واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى من حضرنا وعلى من غاب عنا وعلى عبيدك الحجاج والمعتمرين والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفضائك من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على
نور الأنوار سر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung pengajian kitab 40 kisah menarik dari Al-Quran, muka surat 2. Masih lagi dengan tajuk darah Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu memercik ke atas ayat Al-Quran. Ayat tersebut Allah berjanji Allah akan membalas kejahatan mereka terhadap kamu. Dan dalam surah Kahfi ada satu tempat yang berwarna merah. Ada satu tempat kan, ayat apa yang berwarna merah tu surah Kahfi? Di tengah-tengah Al-Quran. Yang tu bukan darah Sayyidina Uthman merah tu. Merah tu diletak merah kerana dia betul-betul tengah Quran. Perkataan tu betul-betul tengah Quran. Apa dia ayat tu? Falyatalattaf. Yang tu ada merah. Ada orang duk ingat itulah darah Sayyidina Uthman. Tak, yang tu merah tu penanda tengah-tengah Quran. Yang tu dia kalimah dia tu betul-betul center tengah-tengah. Tu kan darah Sayyidina Uthman. Di warna merah kan. Sebab darah Sayyidina Uthman ni dia merecik takkan setitik kena dekat waliyatalattaf saja dah. Baik, kita sambung muka surat 2. Kumpulan jahat itu didalangi oleh seorang lelaki celaka bernama Abdullah bin Sabah. Orang ini berketurunan Yahudi dan merupakan pengasas ajaran Syiah. Dia memang gembar-gemborkan puja-pujian kepada Sayyidina Ali. Sehingga bila bunyi guruh dia kata itu suara Sayyidina Ali. Dan sampai ke tahap dia kata Sayyidina Ali ni Rasulullah. Sampai ke tahap tu. Sayyidina Ali pun tak suka dengan dia. Ini Abdullah bin Sabah. Dia orang Yahudi masuk Islam berpura-pura jadi munafik untuk menghancurkan Islam dari dalam. Baik, dia yang jadi ketua ni. Dia buat surat palsu, desak Sayyidina Uthman letak jawatan, fitnah Sayyidina Uthman. Rumah Sayyidina Uthman dikepung beberapa hari. Pada malam terakhir rumahnya dikepung iaitu malam Jumaat, Khamis malam Jumaat. Beliau tertidur dan mendapat mimpi yang sangat indah. Di pagi hari beliau menceritakan mimpi itu kepada keluarganya dan beberapa orang sahabat yang ada bersama di rumahnya. Beliau berkata, hari ini
mereka akan membunuhku. Hari Jumaat. Semalam aku bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar pun ada bersama baginda. Baginda bersabda kepadaku, wahai Uthman, mari berbuka puasa bersama kami. Aftir indana. Ya Uthman, aftir indana. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni dah wafat. Dalam mimpi dia tengok 3 orang ni. Dan Nabi kata dekat dia, wahai Uthman, mai buka puasa sama kami. Maksudnya puasa di dunia, buka puasa di alam barzakh bersama Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Oleh itu, Uthman pun berpuasa sunat. Hari Jumaat. Kalau ikut hukum zahir kita ni, hari Jumaat makruh puasa sunat. Kalau nak puasa juga kena kembak sehari sebelum atau sehari selepas. Kembak Khamis dengan Jumaat. Atau Jumaat kembak dengan Sabtu. Asal hukum dia macam tu. Makruh puasa hari Jumaat secara tunggal. Tapi Sayyidina Uthman dengan mimpi tersebut dia yakin Nabi suruh dia puasa. Dia puasa hari Jumaat. Walaupun hari Khamis dia tak puasa. Dia puasa Jumaat saja. Dan memang sungguh dia mati syahid dibunuh hari Jumaat. Dan memang benar beliau terbunuh pada hari itu. Golongan pemberontak bertindak ganas. Pemberontak bertindak ganas. Ini panggil khawarij. Daripada kharaja. Berontak. Keluar daripada mentaati pemerintah. Nabi tak bagi. Nabi kata kalau pemerintah itu zalim sekalipun tak boleh berontak. Selama mana pemerintah membenarkan, mengizinkan kita salat. Tak boleh buat huru-hara. Walaupun pemimpin itu zalim, selagi dia benarkan salat, tak boleh buat huru-hara. Orang tanya, tunjuk perasaan boleh tak? Tunjuk perasaan ni secara aman tak apa. Tapi kalau bakar kereta, bakar bangunan, bakar, itu tak boleh. Itu dia macam pemberontak. Pemberontakan. Nabi kata, siapa yang tak suka, man kariha ala amirihi falyasbir. Siapa tak suka kepada pemimpin, hendaklah dia bersabar. Maksudnya kalau dia nak tegur, tegur cara aman. Tegur dengan cara pilihan raya. Tegur jangan sampai jadi huru-hara. Kerana man kharaja ala amirihi shibran, siapa buat huru-hara, buat pemberontakan, guling kuasa, macam di negara-negara lain, nak tukar kerajaan ni sampai jadi bunuh-membunuh. Siapa yang buat huru-hara untuk menjatuhkan pemimpinnya, siapa keluar memberontak shibran walaupun dia keluar sejengkai, falyamut. Famata mata mitatan jahiliyah. Kalau dia berontak kemudian dia mati, maka matinya macam mati orang jahiliyah. Tak ada nilai perjuangan tu. Perjuangan nak tukar kerajaan dengan cara huru-hara, dengan cara peperangan, cara ganas ni Nabi tak benarkan. Nabi tak izinkan. Ada cara dia, ada saluran dia, muwajahah silmiyah. Peralihan kuasa secara aman. Gitu. Malaysia tak sampai lagi. Yang jenis huru-hara ni kalau negara-negara lain, berperang, tumpah darah. Nabi tak bagi. Walaupun pemimpin tu zalim, selagi dia izinkan kita solat, mengamalkan Islam, nak tukar, nak alih kuasa, ada caranya. Bukan cara buat huru-hara, buat bantahan, buat apa. Cara ganas ni tak boleh. Apatah lagi kalau pemimpin tu baik. Macam Sayyidina Uthman. Mereka nak desak dia letak jawatan sampai buat ganas, kepung rumah dia, tangkap dia, bunuh dia. Ini bukan cara Islam. Ini bukan cara Islam. Bukan cara Islam. Kalau di negara lain, di Pakistan ke, di India, teruklah no. Cara dia cara ganas.
Guling kuasa tu bukan cara Islam. Bukan. Walaupun zalim, apatah lagi kalau pemimpin tu baik. Tidak boleh berjatuh dengan cara yang tidak terhormat. Guna saluran yang betul. Baik, ni pun golongan pemberontak bertindak ganas, merempuh, tengok tu, masuk ke kawasan rumah Sayyiduna Osman. Lantas bangunlah beberapa orang sahabat dan tabi'in bagi menyekat kemarahan mereka. Sayyidina Osman ni, dia dengan Nabi Muhammad ada kena-mengena juga. Moyang Nabi nama Abdu Manaf. Kan? Ada moyang Nabi nama Abdu Manaf. Moyang Sayyidina Osman pun Abdu Manaf. Cuma daripada Abdu Manaf tu, turun anak ada 3 orang. Ada nama Hashim bin Abdul Manaf. Ada nama Muttalib bin Abdul Manaf. Seorang lagi Abdul Syams. Jadi Abdul Manaf ni ada 3 orang anak lelaki. Hashim, Al-Muttalib dan Abdul Syams. Hashim dengan Abdul Muttalib ni orang panggil Bani Hashim, Bani Al-Muttalib. Macam Nabi Muhammad bin Abdullah bin apa lagi? Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Tu saluran salasilah Nabi Muhammad punya keturunan, nasab. Hashim bin Abdul Manaf. Imam Syafi'i dia punya nasab dia Muhammad bin Idris sampai Sa'ib bin Yazid sampai kepada Muttalib bin Abdul Manaf. Maka Imam Syafi'i pun dikira keluarga Nabi. Bila kita kata wa ala ali Sayyidina Muhammad dan selawat salam kepada keluarga Nabi Muhammad, tu dia panggil siapa yang keturunan Hashim dan keturunan Muttalib, 2 lorong tu keluarga Nabi Muhammad. Sebenarnya ada 3 lorong sebab Abdul Manaf ada 3 anak lelaki. Hashim, Muttalib, satu lagi Abdul Syam. Abdul Syam ni anak dia nama Umayyah. Umayyah bin Abdul Syam. Tapi dia keluarga mereka ni, yang ni tidak diiktiraf sebagai keluarga Nabi. Maknanya Umayyah bin Abdul Syam dia punya keturunan boleh terima zakat. Tak masuk dalam selawat wa ala ali Sayyidina Muhammad dalam bab zakat. Dalam bab doa, keluarga Nabi Muhammad ni semua yang beriman dan bertakwa, semua boleh masuk dalam bab doa. Kita cerita ni bab zakat. Pasal apa Umayyah, keluarga Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Muttalib ni tak, Abdul Syam bin Abdul Manaf ni tak masuk dalam bab zakat tu? Pasal apa? Pasal Nabi kata, waktu aku di pulau ni sirah sikit, Nabi pernah di pulau 3 tahun lamanya di Mekah, tak boleh membeli, tak boleh menjual. Mereka tak bercakap. Orang yang support Nabi, yang bantu Nabi ni, 2 keluarga besar ni. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Bani Muttalib, Muttalib bin Abdul Manaf. Abdul Muttalib tu lain. Abdul Muttalib tu pun Bani Hashim lah. Abdul Muttalib anak Hashim. Hashim anak Abdul Manaf. Nabi kata, Banu Hashim wa Banul Muttalib yadun wahidun. Satu tangan. Mereka tolong-menolong ketika susah, ketika Nabi di pulau. Sejak jahiliah lagi, mereka bersatu padu. Dan ketika Islam datang, Nabi di pulau pun mereka support Nabi. Mereka memihak pada pihak Nabi. Sementara Bani Abdul Syam sini, mereka adik-beradik juga tapi tak tolong-menolong dengan Nabi. Maka mereka bukan termasuk keluarga Nabi Muhammad dalam bab zakat. Mereka boleh menerima zakat. Okey. Keturunan Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, keturunan Abdul Syam bin Abdul Manaf ni lebih dikenali dengan nama Bani Umayyah. Pasal Abdul Syam ada anak nama Umayyah bin Abdul Syam bin siapa? Bin Abdul Manaf. Dalam keluarga Umayyah, Bani Umayyah ini,
Inilah keluarga Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dia Bani Umayyah. Jadi moyang dia Abdul Manaf, moyang Nabi pun Abdul Manaf. Dia ada hubungan darah dengan Nabi. Tapi dia punya anak beranak dia boleh dapat zakat, no? Sebab dia bukan Bani Hashim, bukan Bani Muttalib, dia Bani Umayyah. Biasa dengar pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, Dimashq, Syria. Siapa tokoh dia? Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Ini pun kaum puak Sayyidina Uthman. Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Muawiyah, khalifah Islam yang hebat, yang memerintah di Damsyik, Syria, yang mengubah office HQ, pusat pemerintahan di Madinah diubah ke Damaskus, Syria, Sayyidina Muawiyah. Dia pun Bani Umayyah. Anak cucu cicit Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Ini kita kena tahu lah bila sebut Bani Umayyah. Bani Umawi, orang panggil Umawi. Umawi itu nisbah kepada Umayyah lah. Ni pun kalau nak ikutnya adik-beradik Nabi juga daripada 3 jalur tadi. Tapi yang diiktiraf tak layak haram makan zakat ni 2 je. Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Imam Syafi'i dia lalu lorong Muttalib. Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi. Tiga saluran ni semua Quraisy. Sayyidina Uthman orang Quraisy. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan pun Quraisy. Quraisy belaka. Tapi ada Quraisy yang haram makan zakat, ada Quraisy halal makan zakat. Saya sentuh pilah sikit. Itu Sayyidina Uthman, dia Al-Umawi Al-Qurashi. Gitu. Dia bukan Al-Hashimi, dia bukan Al-Muttalibi. Ini ilmu salasilah sejarah sirah yang kita kena tahu jugalah cerita-cerita ni. Bila kita baca hadis ke, kita baca riwayat hidup, kita kena tahu ni perkara-perkara yang begini. Sebab tu Sayyidina Muawiyah dia sepupu dengan Sayyidina Uthman. Dia pun Bani Umawi, Bani Umayyah. Dia lepas Sayyidina Uthman meninggal dunia ni, dia sedih sungguh lah. Dia sedih sungguh dan dia perjuangkan isu ni. Naik Sayyidina Ali, dia duduk desak Sayyidina Ali, tangkap dan bunuh pembunuh Sayyidina Uthman. Sebab tu sepupu dia. Dia nak Sayyidina Ali, kerja pertama, bila memerintah, tegakkan keadilan. Mutalabah bidami Uthman, tuntut bela atas darah Sayyidina Uthman. Dia minta Sayyidina Ali buat tu dulu. Jangan duk kira nak buat jalan raya ke, nak buat pasar raya ke, nak apa ke. Dak. Sayyidina Ali pegang jawatan khalifah, nombor 1 bunuh pembunuh Sayyidina Uthman. Sebab Sayyidina Uthman tu satu keluarga dengan Sayyidina Muawiyah. Dia jadikan itu sebagai satu perjuangan dia. Al-Mutalabah bidami Uthman. Tapi Sayyidina Ali dia ada pandangan dia yang lain. Dia nak buat hal lain dulu. Dia bukan tak mau tangkap pembunuh Sayyidina Uthman, dia nak stabilkan politik dulu. Dia ada hak mana yang lebih diutamakan. Begitu. Kelihatan Sayyidina Ali melengah-lengahkan kerja menangkap pembunuh Sayyidina Uthman. Itu yang jadi krisis, salah faham, perbezaan pendapat antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Jadi sampai berlaku perang Siffin, perang Jamal. Dan di tengah-tengah ni lah Abdullah bin Sabah jadi apa orang panggil orang tengah ni, dia panggil dalang. Dalang yang cucuk Sayyidina Muawiyah, cucuk Sayyidina Ali, sampai berlaku perang sedara. Punca dia, mereka bunuh Sayyidina Uthman, mereka dah buat satu lakaran dah. Mereka dah rancang dah bunuh Sayyidina Uthman. Lepas ni jadi huru-hara begini, jadi perang gini, jadi macam ni, jadi pecah belah umat Islam. Berpecah belah umat Islam. Sayyidina Ali sebagai khalifah, dia tahulah nak buat apa dulu, Jadi perbezaan pendapat, ijtihad, 2 kumpulan. Ada orang tanya, kita nak sokong kumpulan mana?
Kumpulan Sayyidina Muawiyah ke kumpulan Sayyidina Ali? Kita nak sokong kumpulan mana? Jawapan dia ahli sunnah wal jamaah, ada mauqif, ada pendirian, tak sokong mana-mana. Kita hanya membaca ayat tilka ummatun qad khalat. Itu cerita yang telah lalu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Siapa betul, siapa salah, serah dekat Allah. Kedua-duanya sahabat. Tim Sayyidina Muawiyah tu pun sahabat, kumpulan Sayyidina Ali pun sahabat. Kita jangan sokong Sayyidina Ali sampai mencerca kumpulan Sayyidina Muawiyah, dan jangan kita sokong kumpulan Sayyidina Muawiyah sehingga menghina Sayyidina Ali. Kita jangan jadi Syiah, kita jadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka berbeza pendapat atas ijtihad masing-masing. Siapa betul dapat satu pahala, siapa salah dapat dua. Siapa betul dapat dua pahala, siapa betul dapat satu pahala. Yang jahatnya dalang, yang memecah belahkan umat Islam. Dan ada juga sekumpulan sahabat yang menjadi kumpulan pendamai. Macam Sayyidina Abu Hurairah, mereka ni cuba nak mendamaikan. Tapi biasalah fitnah kan. Fitnah, akhirnya berlaku pembunuhan. Huru-hara lah, start daripada matinya Sayyidina Osman tu, berlaku huru-hara. Zaman Sayyidina Ali pun tak tenang. Perang sana, perang sini. Fitnah, tuduh menuduh, Masya Allah. Sampai Sayyidina Ali pun akhirnya terkorban, mati syahid. Juga dia pun menerima nasib yang sama. Kemudian anak Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, dia memerintah 6 bulan lebih saja. Dia tak mau gaduh-gaduh. Dia menyerah jawatan khalifah kepada Sayyidina Muawiyah. Kalau Sayyidina Muawiyah tu jahat, macam mana Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali, nak bagi jawatan tu, peralihan kuasa kepada Sayyidina Muawiyah? Tentulah Sayyidina Muawiyah ni orangnya baik. Dia menjadi gubernur di Damsyik, Syria puluhan tahun. Dia orang kepercayaan Nabi. Dia antara penulis Quran. Min kuttabil wahyi. Antara orang yang Nabi harap dan Nabi percaya, Nabi lantik dia sebagai penulis Quran sejak zaman Nabi. Orang yang diizinkan tulis Quran. Tulis atas kayu, atas tulang, semua yang saya cerita tu. Bukan semua orang. Orang-orang tertentu je yang Nabi izinkan. Itu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi jumlah Nabi kata khalifah ni 30 tahun. Ulama bilang balik. Nabi kata khulafa, pengganti Nabi yang merintah cara Nabi, khulafa ar-Rashidun ni 30 tahun. Ulama bilang balik daripada zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih. Zaman Sayyidina Umar berapa belas tahun. Zaman Sayyidina Uthman 12 tahun. Zaman Sayyidina Ali baru 29 tahun 6 bulan. Tak cukup 30 tahun lagi. Baru 29 tahun 6 bulan. Disempurnakan oleh Sayyidina Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali 6 bulan. Betul hak Nabi cakap tu. Khalifah ni, khulafa ini 30 aman, 30 tahun. Daripada zaman Sayyidina Abu Bakar sampai Al-Hasan bin Ali. Cukup 30 tahun. Kemudian Nabi kata datang lepas itu bukan khalifah lagi. Tapi malik, muluk, raja-raja. Pemerintahan beraja, cara raja. Cara raja ni start daripada Sayyidina Muawiyah. Kemudian anak dia, cucu dia, cicit dia, keluarga dia lah. Yang jadi khalifah ni semua keluarga, cara-cara raja, kesultanan. Dipanggil dinasti Umawi, dinasti Bani Umayyah. Dan Bani Umayyah itu satu keluarga dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Nasab mereka sampai kepada Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Tang Abdul Manaf tu bercantum dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Baik. Golongan pemberontak bertindak ganah merempuh masuk ke kawasan rumah Sayyidina Uthman. Lantas bangunlah beberapa orang sahabat dan tabi'in bagi menyekat kemarahan mereka. Antaranya Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi. Abdullah bin Zubair, ni anak angkat Nabi, anak menakan Nabi. Zubair bin Awam kahwin dengan Asma. Sayyidatuna Asma, kakak Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah tak ada anak. Abdullah bin Zubair ni anak saudara Sayyidatuna Aisyah.
merangkap anak angkat. Sebab tu Sayyidatina Aisyah, dia punya kunyah dia Ummu Abdillah. Abdillah tu siapa dia? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Muhammad bin Talhah, ni Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ni nanti dia jadi khalifah dalam dinasti Umawi, dalam Kesultanan Bani Umayyah di Syria. Marwan, Khalifah Marwan. Sa'id bin As dan beberapa orang hamba Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kaya, dia banyak hamba. Maka berlakulah peperangan antara pembela Sayyidina Osman dan kumpulan pemberontak. Keadaan menjadi sangat gawat, semakin gawat. Sayyidina Osman melarang, dia tak bagi ni pelawan pula dah. Sayyidina Osman melarang mereka dari terus berperang membelanya. Tu sikap dia. Dia kata, aku nak jadi macam anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam seorang ganas, seorang baik. Aku nak pilih hak baik. Hak mana yang jahat? Qabil kah? Qabil kan? Qabil mengancam nak bunuh. La'aqtulannak, aku sungguh-sungguh akan bunuh kamu, kata Qabil kepada Habil. Habil habai ini dia kata apa? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Jika kamu menghulur senjata untuk bunuh aku, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Kalau kamu menghulurkan tanganmu untuk menikamku, membunuhku, ma ana bibasiti yadiya ilaik. Aku tak akan lawan kamu. Kamu hulur tangan nak tikam aku, aku tak tepih, aku tak menghulur tangan untuk bunuhmu. Tu anak Nabi Adam. Bukan bacul, bukan penakut. Tak mau jadi keadaan yang lebih buruk. Sayyidina Osman kata, aku pilih sikap ini. Jika mereka masuk nak bunuh aku, biar mereka bunuh aku je, mereka tak bunuh hampa. Mereka nak bunuh aku, mainlah bunuh. Aku nak mati syahid. Tu cara Sayyidina Osman. Sayyidina Osman melarang mereka dari terus berperang membelanya. Beliau berkata, Allah, kamu tidak perlu menolongku. Namun mereka tetap mempertahankan keselamatan Sayyidina Osman. Hamba-hamba Sayyidina Osman juga turut menentang pemberontak. Pemberontak nak masuk rumah. Melihat keadaan begitu, Sayyidina Osman menjanjikan kemerdekaan kepada mereka yang berhenti berperang dengan pemberontak. Beliau berkata, siapa yang mengangkat tangan daripada mereka itu, aku akan merdekakannya. Hampa nak merdeka, aku tak mahu. Hampa hamba-hamba aku. Kalau hampa nak merdeka, satu syarat. Hampa jangan lawan dengan pemberontak. Biar mereka masuk bunuh aku. Macam ni punya cara. Sayyidina Osman terus melarang mereka dari menghunuskan senjata. Bahkan memerintahkan mereka supaya pulang ke rumah masing-masing. Orang ramai tidak mempedulikan larangan itu. Mereka amat menyayangi Sayyidina Osman. Mereka sanggup mati dalam mempertahankan keselamatan khalifah. Akhirnya Sayyidina Osman menggunakan kuasa khalifahnya yang wajib ditaati. Beliau berkata dengan penuh ketegasan, aku meminta kepada setiap orang yang menganggap wajib ke atasnya mendengar dan taat kepada khalifah supaya tidak menghulurkan tangan dan menghunuskan senjata untuk bertempur. Keadaan ini menyebabkan para sahabat berasa serba salah. Mereka perlu mempertahankan Sayyidina Osman daripada kejahatan puak munafik itu. Namun masalahnya Sayyidina Osman pula menggunakan kuasa khalifahnya yang wajib ditaati. Akhirnya mereka terpaksa akur dengan kehendak khalifah itu dan pulang ke rumah masing-masing. Keluarganya sahaja yang dibenarkan menemaninya. Sayyidina Osman sempat memerdekakan 20 orang hambanya. Hak taat, hak tak mau lawan tu. Okey, dia merdekakan Allah. Pahala merdekakan hamba kita sebut dah dulu, pahala yang sangat besar. 20 orang dia merdekakan hamba sebelum dia meninggal dunia. Dan meminta seluar untuk dipakai. Menurut catatan sejarah hidup Sayyidina Osman, dia ni passion suka pakai kain. Tak pakai seluar. Fashion, image dia kain. Kalau dia pakai jubah pun dalam jubah ada kain. Dia jenis tak selesa pakai seluar. Itu Sayyidina Osman. Hari yang dia nak meninggal dunia tu,
dia meminta seluar untuk dipakai. Dia minta dekat sahabat dia pinjam seluar. Nak pakai seluar pasal dia takut nanti ketika bergelut orang nak bunuh dia, takut kain terlondeh. Dia malu, dia kan pemalu. Dia fikir semua orang tu takut saat kita terlondeh, nampak aurat, nampak kemaluan. Hari tu dia minta pinjam seluar dan dia pakai seluar. Kemudian beliau membuka Al-Quran dan membacanya. Tengok, relax, tenang dia. Orang pemberontak keliling rumah nak masuk, nak bunuh dia. Bagi mereka ini satu perjuangan. Berjaya bunuh, makna takbir. Bunuh tu takbir. Allahu Akbar. Sebab berjaya bunuh pemimpin zalim. Berjaya bunuh pemimpin yang membazirkan duit negara. Mereka bunuh tu sambil takbir. Bukan orang kafir, orang Islam. Yang terpengaruh dengan surat palsu. Yang katanya dikatakan Sayyidatuna Aisyah yang tulis. Sayyidatuna Aisyah tak tahu apa pun. Sayyidatuna Aisyah pergi buat haji di Mekah. Sayyidatuna Aisyah pergi buat haji di Mekah. Tak tahu pun. Hari nak balik tu Sayyidina Osman dah kena bunuh. Baru dia tahu Sayyidina Osman kena bunuh dan dia sangat sedih. Nak balik haji. Nak balik Madinah. Bila dia sedih ada orang kata, Tok Sah duk buat sedih lah. Hang yang tulis surat. Hang yang hasut orang. Hang yang api-apikan orang. Bila mati, hang buat sedih pula. Ada yang kata gitu, kedebuk kata dekat Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah terkejut bila masa aku tulis surat. Tengok, ini fitnah. Tak tabayun dulu. Pakat tekam buta macam tu saja. Pakat percaya. Orang-orang yang tak ada ilmu, orang-orang yang jahil, mereka cepat percaya. Ni ada tanda tangan orang boleh tiru, orang boleh palsukan dokumen tu. Tu yang Sayyidatina Aisyah sedih sungguh dan orang nasihat jangan balik Madinah. Takut mereka akan buat bunuh Sayyidatina Aisyah pula. Takut ada satu kumpulan lagi yang marah. Pasal apa kamu tulis surat? Ada pula satu puak lagi hak macam tu, bunuh Sayyidatina Aisyah pula. Maka dinasihatkan Sayyidatina Aisyah jangan balik. Dan Sayyidatina Aisyah marah sungguh dekat puak-puak pemberontak ni. Sebab tu Sayyidatina Aisyah juga mendesak sangat-sangat Sayyidina Ali. Tangkap geng ni. Siasat pembunuh ni. Marah sungguh. Macam kita lah duk marah arwah Adib kan. Allah yarham Adib mati tu. Kita duk desak siasat. Tegakkan keadilan. Tuntut bela atas darah Allah yarham Adib. Yang meninggal. Yang bomba lah kan. Kan yang meninggal dunia tu. Siapa tak marah? Begitulah. Sayyidatina Aisyah dia marah sangat pasal dia pun terpalit. Dia pun difitnah dengan surat yang dia tak buat. Itu yang jadi peperangan Jamal. Kumpulan Sayyidatina Aisyah ni ada kumpulan dia juga. Ada penyokong dia, ada pengaruh dia. Perang Jamal, perang dengan Sayyidina Ali. Itu jadi perang tu. Perang tumpah darah juga. Perang Jamal. Sayyidatina Aisyah dia naik unta, camel, Jamal. Unta yang besar, dia mengetuai satu kumpulan. Perang Siffin dengan Sayyidina Muawiyah. Semua cerita dia pasal mereka bunuh Sayyidina Osman. Akhirnya mereka dah baca dah akan jadi macam ni, macam ni. Mereka nak rosakkan kesatuan umat Islam. Itu jahat dalam. Baik. Detik-detik sebelum Sayyidina Osman dibunuh, sempat memerdekakan 20 orang hamba abdi. Meminta pinjam seluar untuk dipakai. Kemudian beliau membuka Al-Quran dan membacanya. Jangan lupa dia puasa lah. Hari itu dia puasa tu. Pagi Jumaat. Ketika itulah pemberontak merempuh masuk. Mereka tendang tingkap, tendang pintu, pecah. Mereka masuk cara ganas. Ni semangat Islam lah. Semangat Islam. Nak bunuh pemimpin zalim. Gitu. Semangat. Masuk. Salah seorang pemberontak yang dikenali sebagai Al-Mautul Aswad. Dia ni kulit hitam sungguh. Gelap. Dipanggil kematian hitam. Al-Mautu Al-Aswad. Ada ulama kata dia ni lah Abdullah bin Sabah tu. Sebab memang dia hitam. Dia orang Afrika. Gelap dia. Abdullah bin Sabah. Dia ni yang bunuh. Bertindak mencekik Sayyidina Osman yang sedang membaca Al-Quran tanpa belas kasihan. Kawan duduk tengah baca Quran. Dia pun masuk, dia tak heran, dia duduk tu, buka Al-Quran baca.
Cekik. Kemudian lelaki ini menghayunkan pedangnya dan ditepis oleh Sayyidina Osman. Yalah, benda tajam orang angkat. Sayyidina Osman pun automatik tepis. Bukan makna dia tak mau mati tak. Dia memilih untuk syahid. Tapi kita pun manusia. Kalau orang main cucuk kita kan, dia automatik kan. Angkat tangan, menghayun pedangnya dan ditepis oleh Sayyidina Osman hingga putus pergelangan tangannya. Oh, pedang besar. Boleh tengok di muzium. Pedang orang dulu-dulu tajam, besar, panjang. Kena tu, putus tangan tu. Allahu Akbar. Tangan ni dah putui, ada orang post ke Syam pula. Saja nak bagi orang bergaduh ni. Tangan hak putih itu, siapa tak tahu pi utus suruh orang bawa pi ke Syria, ke Damsyik, pi bungkus elok-elok, pi bagi dekat Sayyidina Muawiyah. Habaq kata ni tangan Sayyidina Osman. Oh, mau tak mengamuk kawan tu. Macam kita duk tahu cerita hang tu, hang jebat mengamuk kan. Mai buka-buka ni apa ni, COD ke apa ni? Benda apa ni? Dia kata tengok hang buka tengoklah. Ni barang Sayyidina Osman. Dia buka-buka tangan. Dia kenal itu tangan sepupunya Sayyidina Osman. Allahu Akbar. Sedih dia. Kalau mai habaq aja Sayyidina Osman mati kena bunuh, tu pun sedih sebab ni pihantam tangan pula dah. Saja nak bagi dia mengamuk dan dia marah. Dia buat satu gerakan tuntut bela atas darah Sayyidina Osman. Dan Sayyidina Muawiyah ni pun, dia nak bagi orang tahu, dia tunggu hari Jumaat, dia angkat tangan tu. Ni tangan ni, ada jari ni. Hari Jumaat dia khutbah di Masjid Bani Umayyah, Masjid Umawi lah. Saya mengaji Syria. Masjid besar macam masjid negara, Masjid Umawi. Hari Jumaat dalam khutbah dia angkat tangan tu. Orang terbelik tengok. Orang pun tak tahu lagi apa benda. Dia kata, tuan-tuan tahu tak ni tangan siapa ni? Tuan-tuan tahu tak? Ini tangan Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan Dhun Nurain, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tangan dia. Dia dah mati kena bunuh. Tangan dia dikerat. Mari tuan-tuan, kita tuntut bela. Kita desak Khalifah baru Sayyidina Ali. Bukan Sayyidina Muawiyah, dia bukan gila jawatan. Bukan dia nak jawatan tu dekat dia. Dia nak minta tuntut bela atas kematian Sayyidina Uthman. Jangan kita buruk sangka kepada sahabat. Sayyidina Muawiyah, dia orang yang baik. Banyak jasanya. Lama dilantik menjadi gubernur di Syria. Dia minta satu je. Maka orang pun hari Jumaat tu pakat naik darah. Pakat naik semangat. Tak boleh jadi. Bukan marah kat Sayyidina Ali tak. Marah dekat qatalatu Uthman. Pembunuh Sayyidina Uthman. Marah dekat pemberontak. Tu cerita dia. Baik. Sayyidina Uthman tepih. Putih tangan Sayyidina. Hingga putus pergelangan tangannya. Kemudian mereka terus membunuhnya. Darahnya memercik ke arah Al-Quran yang ada di hadapannya dan menitik ke atas ayat fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka nanti Allah akan membalas kejahatan mereka terhadap kamu. Waktu dalam hizib ni ada ni fasayakfikahumullah. Kita baca untuk perlindungan diri. Kalau orang dengki kita, orang buat jahat kat kita, orang buat naya kat kita, kita tak payah balas. Kita serah ke Allah. Fasayakfikahumullah. Allah pasti membalas kejahatan mereka terhadap kamu. Wa huwas samiul alim. Dan dialah Tuhan maha mendengar, maha mengetahui. Dalam Hizib Bahar pun ada ayat ni. Kita baca tu kita faham lah. Macam cerita seorang budak yang raja nak bunuh dia. Tahu lan laut tak mati kan ada. Budak ni. Ini dalam hadis. Ada seorang budak, raja ni mengaku Tuhan. Suruh bunuh dia. Naik atas bukit. Dah tak mati. Bawa pergi ke laut. Tak mati. Ditikam. Tak lut. Ada cerita budak kan dalam hadis. Setiap kali orang nak bunuh dia, dia baca doa apa? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Itu juga satu maksud dengan fasayakfikahumullah.
Budak tu kata Nabi Muhammad, dia baca Allahumma ya Allah, ikfinihim bima syi'ta. Kau balaslah kejahatan mereka dengan cara yang kau kehendaki. Ya Allah, ikut suka engkau lah ya Allah. Yang penting kau balas. Mereka nak buat jahat kat aku, kembalikan kejahatan tu kepada mereka. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Itu juga antara doa-doa pendinding diri. Orang nak bunuh kita, dia yang terbunuh. Orang nak tenggelam lemahkan kita, mereka yang mati lemah. Budak tu baca doa tu. Itu doa dalam hadis. Kalau doa dalam Quran, fasayakfikahumullah. Orang dengki, orang nak berjatuh kita, orang nak sihir kita ke apa ke, siapa nak buat jahat kat kita, ya Allah, kau kembalikan kejahatan tu kena dekat dia. Dia nak tembak kita, peluru kena dia sini. Kalau dia tak kena di dunia, di akhirat Allah balas. Kalau kita terinaya di dunia, kita tak boleh nak lawan, tak apa, akhirat Allah balas. Tak kena dunia, kena akhirat. Itu maksud fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Isteri Sayyidina Uthman iaitu Nailah. Nama isteri dia Nailah. Daripada Nala, capai. Nailun, capai. Nailah, yang mencapai. Nailul muna, mencapai cita-cita. Isteri dia nama Nailah binti Furafasah, isteri Sayyidina Uthman. Yang lepas dia sebelum tu kahwin dengan anak Nabi kan, Sayyidatina Ruqayyah dan Ummu Kulthum meninggal. Ini isteri dia yang ketiga, Nailah binti Furafasah, yang cuba mempertahankan suaminya juga. Dia pun tak bunuh, dipotong jari, dikekak jari, jahat sungguh. Bini dia kena tetak, kena potong jari. Peristiwa menyayat hati ini berlaku pada hari Jumaat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Jadi lebih kurang 11 atau 12 tahun Sayyidina Uthman memerintah, daripada tahun 24 sampai tahun 35. Banyak kejayaan. Dia memperluaskan Masjid Nabawi. Sayyidina Abu Bakar tak berani nak bagi besar Masjid Nabi, duduk besar tu, Raudah tu. Sayyidina Umar pun tak berani nak usik binaan yang Nabi buat. Tapi ijtihad Sayyidina Uthman, orang makin hari makin ramai, tak muat, tak celui nak semayang Masjid Nabawi. Sayyidina Uthman buat tausiah, peluasan. Dia bagi luas. Dia bagi luas, dia tukar tiang pokok kurma, dia buka tiang batu, dia bagi selesa. Tu jasa dia. Sayyidina Uthman, dia projek Quran satu, projek memberi keselesaan, meluaskan Masjid Nabawi. Tu pun orang fitnah juga. Orang kata dia mengusik, dia usik, dia ubah hak Nabi buat. Bangunan Nabi macam ni, dia buat macam lain pula. Bangunan Masjid Nabawi kecil, ya dia pergi besar pula. Pandai-pandai dia nak buat masjid, pergi buat tang lain lah. Dia tak heran, dia kata, dia ada pegang dengan hadis, man bana lillahi masjidan. Siapa bina masjid? Bina bukan makna pergi buat masjid tang lain. Masjid hadu ada tu bagi selesa. Ada orang salah faham, siapa bina masjid dia kira nak buat masjid tang lain. Masjid hadu ada tu cat tak elok. Bina masjid, pergi sapu cat. Masjid hadu ada tu tak ada aircon, pergi bubuh aircon tu bina masjid. Masjid hadu ada tu dengan tak sejuknya, dengan kotoknya, pergi bagi bersih. Tak payah pergi buat masjid lain, Saya pergi Indonesia di Padang. Rupa-rupanya orang Padang ni pun faham bina masjid ni buat sebiji lagi, buat lagi. Akhirnya masjid hadu ada tak terurus. Sayyidina Uthman punya fahaman, man bana lillahi masjidan, siapa bina masjid, Allah bina mahligai untuknya dalam syurga. Apa maksudnya? Masjid Nabi hadu ada tu kita perkemahkan, kita perbesarkan, kita bagi selesa. Hak mana perlu tukar ni bumbung dia, tukar baru, tiang baru. Bukan makna bina masjid. Masjid ni ada dah, pergi buat masjid ni pula, pergi buat masjid ni, pergi buat masjid ni. Tak payah. Hak ada tu kita bagi kemas, kita bagi comel. Contoh masjid kampung tu ada dah, tak payah buat masjid. Pergi bantu masjid tu. Tengok aircon tak ada, pergi buat aircon. Cat pun teruk dah, pergi beli cat sapu. Suruh orang kita upah sapu cat. Bagi lawa hak tu. Macam tu. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Sayyidina Uthman dia berpegang dengan hadis ni.
orang hina dia, orang fitnah dia, orang kata dia cuba mengubah bangunan Nabi lah, apalah, dia tak heran. Dia buat juga. Tu dia berani, ijtihad dia berani. Tukang tiang, tukang bumbung. Tu sampai sekarang ni makin cantik lah Masjid Nabawi tu. Kalau tak ada orang berani macam dia, Masjid Nabi duduk macam tu, duduk macam asal. Duduk macam asal. Tengok di kampung-kampung kan ada tapak masjid asal. Tapak masjid asal. Masjid hak baru pergi buat tang lain. Masjid asal tu tinggal kenangan tapak je. Pasal apa tak perbesarkan di tapak asal tu? Kadang-kadang ada juga orang-orang tertentu hak tak bagi. Ni masjid lama, ni masjid baru. Masjid lama ni apa tak bagi renovate. Renovate yang berani renovate ni ijtihad Sayyidina Osman. Hak lama renovate jadi baru. Setengah tu hak lama dikekalkan, ni masjid lama, masjid baru pergi buat tang lain. Akhirnya masjid lama orang tak pergi sembahyang, tak imarah, duk ada saja, tinggal kat jin saja. Itu antara sebabnya. Banyak jadi masjid lama tak direnovate, buat tang lain. Pasal apa? Orang-orang lama-lama ni pun duk kata tak boleh ubah. Ini wakaf orang tua-tua. Ini masjid lama, biar dia lama tu lah. Allahu Akbar. Tak cerdik lah. Sayyidina Osman, dia mempelopori ijtihad. Renovate masjid tidak salah. Renovate. Hak mana perlu tukar, tukar. Perbarui. Memberi keselesaan. Jasa dia sangat besar. Radhiyallahu anhu. Bahkan dana Sayyidina Osman, orang simpan duit dia, wakaf telaga dan sebagainya. Sekarang ni di Madinah ada hotel Sayyidina Osman. Hasil wakaf Sayyidina Osman. Sampai sekarang orang beli hotel. Hotel Sayyidina Osman ada. Dan income duit hotel ni, mereka boleh taja anak-anak yatim orang susah mengaji percuma. Dapat beasiswa. Beasiswa yang diberi oleh Sayyidina Osman. Sampai ke hari ini. Subhanallah. Kaya, pemalu, sopan, rajin baca Quran, pemurah, sifat-sifat mulia ahli syurga radhiyallahu anhu. Setiap malam semayang witir 1 rakaat, tapi dia akan habiskan 30 juzuk. Dia juga hafal Quran, hafiz. Subhanallah, orang yang mulia ini. Tapi kesan fitnah, diburukkan namanya, dikutuk dia, difitnah dia, menyebabkan orang-orang yang jahil terpengaruh dan turut serta kononnya membunuh pemimpin zalim. Tapi mereka silap. Mereka membunuh salah seorang daripada kekasih Rasulullah dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa menyayat hati ini berlaku pada pagi Jumaat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Beliau menghembuskan nafas terakhir dalam usia 82 tahun. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas ruhnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai takat tu, mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.